الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یا الہی
جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ لبوں پہ تیرا قرآن رہے. اور تمنا یہ ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں مولا اگر تو توفیق دے تو خدمت اسلام کر جاؤں. نہ کر بندیا میری تو ہے بندیا خاک دی ڈھیری. کوٹھیاں بنگلے سب ٹر جان گے جد مقدران اکھ پھیری. ہر قسم دی حمد و ثنا ہر تعریف کبریائی بڑائی وڈیائی فخر تکبر دے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے. اور درود و سلام آقائے دو جہان سب نبیان دے سلطان پیغمبر زمان سرور کون و مکان ساری کائنات دے امام اعظم قائد اعظم اعلی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. سامعین و سامعات حاضرین و حاضرات میں تو ہڈ سامنے قرآن مقدس دا 13واں پارہ سورہ یوسف دی ایک آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے. اور اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر 13 جمادی الثانی 1442 29 جنوری 2021 دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جس موضوع تے جس عنوان تے جس ٹاپک تے گفتگو کرنے دا ارادہ رکھنا وہ موضوع ہے موت ہو تو ایسی ہو یعنی کہ نیک موت خاتمہ بالایمان. آؤ رب ذوالجلال دا قرآن اور آقا علیہ السلام دا فرمان پڑھ کے دیکھیے کہ نیک موت رب کنوں عطا کردہ ہے اور جن دا خاتمہ بالایمان ہو جاندہ ہے توحید تے موت آ جاندی ہے. کلمہ پڑھ دیاں اذان پڑھ دیاں نماز پڑھ دیاں موت آ جاندی ہے. قرآن پڑھ دیاں موت آ جاندی ہے. دین اسلام دی اشاعت کر دیاں اللہ دے رستے اندر جہاد کر دیاں موت آ جاندی ہے.
اللہ تعالی انہوں کی عزت کی مقام عطا فرماندے نے اور خاتمہ بالایمان دا خاتمہ بالایمان خاتمہ بالتوحید بڑی ہی اہمیت دا حامل میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت نمبر 7454، کہ بندہ ساری زندگی نیکیاں کردا ہے، اینیاں نیکیاں کردا ہے کہ جنت دے اور اون دے درمیان ایک ہاتھ دا فاصلہ رہ جانا ہے۔ اچانک وہ ایسا عمل کردا ہے، تقدیر غالب آ جاندی ہے اور وہ بندہ ایسا عمل کردا ہے زندگی دے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور وہ بندہ جہنم اندر چلا جاتا ہے۔ اور دوسرا بندہ ساری زندگی برے اعمال کرتا ہے، اینے برے اعمال کہ جہنم دے اینا قریب چلا جاتا ہے کہ ایک ہاتھ دا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور اچانک ایسا نیک عمل کرتا ہے ان دی زندگی دے گناہ ختم ہو جاندے نے اور رب جنت دا داخلہ دے دیندے۔ میرے بھائیو، خاتمہ بالایمان بڑی اہمیت دا حامل ہے۔ بخاری شریف دی روایت جیڑی میں پہلے پڑھی نا روایت وہ 6607 سی، اے جیڑی ہون پڑھن لگا 7454۔ نبی علیہ السلام دا فرمان ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال دا دار و مدار خاتمے دے، بندے دا اینڈ دیکھا جائے گا، ان دا خاتمہ دیکھا جائے گا، خاتمہ کس عمل سے ہوئے۔ نبی علیہ السلام دا فرمان ہے، جس حالت اندر بندہ فوت ہوئے گا اسے حالت اندر بندہ اٹھایا جائے گا۔ تے ہمیشہ دعا کریا کرو اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے، دعا کریا کرو اللہ زندگی شان والی دیوی تے موت ایمان والی دے۔ اور ہر نبی نے اے دعا کیتی ہے۔ آؤ رب ذوالجلال دا قرآن رب دے انبیاء دیاں دعاواں نو نقل کردا ہے۔ پہلا پارا ہے سورۃ البقرہ دی 132 نمبر آیت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تے حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں دادا پوترا اپنے بچیاں نو وصیت کی کر کے گئے نے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حکم آہندے رہن والے ہو، توحید مسجد اندر آنے والے ہو،
आओ रब्बे जुल जलाल दा कुरान सुनो ते रब दे अंबिया दियां दुआवां नू सुनो। रब दे अंबिया अपनी औलादां नू अपने बच्चियां नू वसीयत की करके जाते सन। अज असी वसीयतां की करने और नेक लोग अल्लाह दे वली ते रब दे नबी ओ की वसीयतां करके जा रहे सन। रब दा कुरान ऐलान करदा पिया है जनाबे इब्राहिम ने और जनाबे याकूब ने अपने बच्चियां नू बुला के मौत दे वक्त वसीयत की कीती है या बनिया इल्लल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन। ऐ साडे बच्चियों ऐ साडे पुत्रों रब ने तुहाडे वास्ते दीन नू पसंद कर लिया वे। अल्लाह अल्लाह अगे की कर रहे ने फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ साडे बच्चियों तुहानू मौत ना आए मगर इस्लाम ते ईमान दी हालत अंदर तुसी मरो ना मगर इस हाल अंदर कि तुसी रब दे फरमा बरदार होवो। अल्लाह 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 और मेरे वीरो ये सूरा बकरा जे और सूरा आराफ निकल आई है जिस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते जादूगर ईमान ले आए सन। फिर ने उन्होंने धमकियां लाइया और तुसी मेरी इजाजत तो बगैर कलमा क्यों पढ़ लिया मूसा नबी दा, तुसी मेरी इजाजत तो बगैर इंदे ते ईमान क्यों ले आए। अल्लाह 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 उन्हें आख्या फिरौन सानू तौहीद दी समझ आ गई है तू जो करना कर ले बहुती गल है सानू मार देवेगा होर की करेगा। ते उन्हें भी दुआ की थी जा सूरा आराफ नावा पारा रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। अल्लाह पहली गल है अगर ये जालिम साढ़े ते जुल्म करे सानू सबर दी तौफीक दई। दूजी गल वे अल्लाह सानू मौत दई ते इस्लाम वाली। चंद घंटिया दे मुसलमान ने और बहुते दिन बहुते महीने साल नहीं गुजरे थोड़ी देर पहले कलमा पढ़े ते दुआ की करते पे ने रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। अल्लाह सानू सबर दी तौफीक दई। अल्लाह सानू मौत ईमान वाली दई जिंदगी शान वाली दई। अल्लाह 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 और मेरे वीरो ए रब्बे जुल जलाल दा कुरान तुसी सुन लिया ना। अल्लाह अकबर। ते जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरा यूसुफ दी 101 नंबर आयत हजरत यूसुफ रब अगे दुआवां की करते पे ने अल्लाह 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 तवफ़्फ़नी मुस्लिमा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। मेरे अल्लाह पिछली आयत पूरी अगर पढ़ी है अल्लाह तू मैनू बादशाही भी अता की थी। अल्लाह तू मैनू ख्वाबां दी तवीर दा इलम भी दिता है। अल्लाह तू अपनी रहमत दे नाल मैनू अता कर दिता है। मैं तेरे कोल मंगया नहीं लेकिन अल्लाह मैं मंगना किया दुआ की करना वा। अल्लाह जब तक जिंदगी दई शान वाली दई मौत दई ईमान वाली। अल्लाह मैनू इस्लाम दी हालत दे अंदर मौत दई अपने नेक बंदियां दे अंदर मैनू शामिल कर लई। अल्लाह अकबर। सारे अंबिया यही दुआवां करते रहे और पूरी कायनात दे सरदार जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की दुआवां की दी हैं। मेरे नबी हर जनाजे दी दुआ अंदर ऐ पढ़िया करदे ना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम वमन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। और मेरे वीरो नबी अलैहिस्सलाम ये दुआवां करया कर दे, अल्लाह जब तक जिंदा रखी इस्लाम ते जिंदा रखी, अल्लाह मौत आए ईमान वाली मौत आए। आओ मेरे वीरा कमाए दे रहने वाले आ रब दा कुरान सुन ले, प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान सुन ले। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ हुन चौथा पारा है सूरा आले इमरान दी 102 नंबर आयत दे अंदर अल्लाह मोमिना नु मुखातब करके की आर्डर दे रहे ने, की हुक्म दे रहे ने। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालियो अल्लाह को डर जाओ। या अल्लाह ईमान वाले ते अगे तेरे को डरदे ने, तेरे को डरदे ने ते तेरी तौहीद दा ऐलान कीता है, तेरे नबी दा कलमा पढ़िया है। अल्लाह फिर ईमान वाले फरमाया हाँ ऐ ईमान वाले हो अल्लाह को डर जाओ, हक्का तुकाती ओवें डरो जिवें मेरे को डरन दा हक हुंदा है। या अल्लाह समझा दे तेरे को डरन दा हक अदा किवें होएगा। फरमाया वला तमूतुन्ना। और मेरे वीर अल्फाज से गौर करी, मेरी आदत है मौजू तो बाहर कदी नहीं गल कीती। नंबर 2 जिन्नियां बातां होणगियां बादलाइल होणगियां अल्लाह 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 ऐ सुन रब दा कुरान। फरमाया वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ मोमिनो तुम मौत ना आए मगर इस्लाम दी हालत दे अंदर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और मेरे वीरों पता चले आवे जिस बंदे नू इस्लाम दी हालत दे मौत ना आई और रब कोलों डरिया नहीं। और जिन्नू मरना याद है वो कदी नमाज नहीं छड़ेगा, जिन्नू मरना याद है कदी रोजा नहीं छड़ेगा, जिन्नू रब को डरना याद है वो कदी भी बेईमानियां नहीं करेगा, वो चुगलियां नहीं करेगा, वो गीबतां नहीं करेगा। जिन्हों मरना याद है वो कदी जुमे तो पीछे नहीं रहेगा, जिन्हों मरना याद है वो कदी झूठ नहीं बोलेगा, जिन्हों मरना याद है वो कदी मिलावटा नहीं करेगा, वो कदी फराटियां नहीं करेगा, वो कदी मुनाफिकता नहीं करेगा। जिन्हों मरना याद है अल्लाह 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 कुरान कह रहे हैं वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। जरूर भी जरूर तुहानू मौत इस्लाम दी हालत आनी चाहिए। ते मेरे वीरा तेनू मैनू की पता है मौत किस वक्त आ जानी? किस नू पता है किस टाइम ते किस जगह ते किस हालत अंदर किस मोड़ ते आ जानी? ना बचपन वेखदी है, ना जवानी वेखदी है, ना बुढ़ापा वेखदी है, ना अमीर वेखदी है, ना गरीब वेखदी है, ना जरूरतमंद, ना नेक, ना बद। जिदों दिल करदा जिंदे ते दिल करदा ओही फुल तोड़ लेंदी है। ते मेरे वीरा तेनू मैनू किसे नू नहीं पता मौत किदों आनी है, किस हालत अंदर आनी है। ते लिहाजा हर वक्त अल्लाह कोलों डरदियां रहना चाहिए, हर वक्त ईमान दी हालत अंदर रहना चाहिए, हर वक्त इस्लाम दे पाबंद और फर्मा बरदार रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं मौत केड़े वेले आ जानी है। आओ मेरे वीरा अगर तेनू चोरी करदियां मौत आ गई,
اگر تینوں بے نماز دی حالت اندر موت آ گئی، اگر تینوں زنا کر دیا موت آ گئی، اگر تینوں ملاوٹاں کر دیا موت آ گئی، اگر تینوں چغلیاں غیبتاں کر دیا موت آ گئی، اگر تینوں رب دے نال شرک کر دیا موت آ گئی، اگر تینوں روزہ چھڈن دی حالت اندر موت آ گئی، اگر تینوں رب رسول دیاں بغاوتاں نافرمانیاں اندر موت آ گئی، تے رب نو جواب کی دویں گا؟ زندگی تے برباد ہو گئی۔ لہذا ہر وقت دعائے کریا کرو، اللہ موت دوے ایمان والی تے زندگی دوے شان والی۔ اللہ اکبر۔ تے دعا کی کرنی ہے کہ اہل دل نے بڑی پیاری گل کیتی ہے، او چھڈ کے جہان ربا جس ویلے جاواں، کلمہ طیب پڑھ ورد سناواں۔ کہو آمین۔ یا اللہ جدوں موت آئے میں تیرا کلمہ پڑھدا ہوں، یا اللہ جدوں موت آئے میں تیری توحید دا اعلان کردہ ہوں، تیرے نبی پاک دے درود پڑھدا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ دعا کر چلیے، او چھڈ کے جہان ربا جس ویلے جاواں، کلمہ طیب پڑھ ورد سناواں، آوے فرشتہ جد سانو لے جاننو، رکھی سلامت ربا ساڈے ایمان نو، نزادہ ویلا کوئی دکھ نہ پاواں، کلمہ طیب پڑھ ورد سناواں، چھڈ کے جہان ربا جس ویلے جاواں، ایک واری اپنا گھر وکھال دے۔ یا اللہ جنہ نہیں ویکھیا اپنا گھر وکھا، جنہ ویکھیا میرے سمیت اللہ بار بار وکھا۔ اللہ اکبر۔ اور دعا کرتے صحیح اور رب کو مانگتے صحیح۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک واری اپنا گھر وکھال دے، زمزم دا پانی رج رج کے پیال دے، دے کے گھر تیرا گناہ بخشاواں، چھڈ کے جہان ربا جس ویلے جاواں، کلمہ طیب پڑھ ورد سناواں، دکھا دے خدایا شہر مدینے نو، دیکھاں گا روزہ ٹھنڈ پاواں گا سینے نو، کر کر زیارت سینہ کعبے نال لاواں، چھڈ کے جہان ربا جس ویلے جاواں، کلمہ طیب پڑھ ورد سناواں، حقانی دے عیبانو نظر نہ پاویں تو، حقانی دے عیبان وال نظر نہ پاویں تو، اپنی رحمت نال معاف فرماویں تو، تیرے بغیر کسے ہور نو نہ چاواں۔ اللہ تو ہی میرا مشکل کشائے، تو ہی میرا حاجت روائے، تو ہی میرا داتا ہے، تو ہی غوث العظم ہے، تو ہی دستگیر ہے، تیرے تو علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ اور دنیا تو جامع تیرا کیتا توحید ہو، تے دنیا تے جنیاں مرضی بندہ نیکیاں کر لے، جنیاں مرضی تقریراں کر لے، قرآن پڑھ لے، نمازاں پڑھ لے، مدرسے بنا لے، اگر دنیا تو جاندی بار ان تے منہ چوے الفاظ نکل جان، ایک کڑی دعوت ہے کہ رب تو بغیر کوئی کچھ کر نہیں سکتا، ایک ہی بک بک لائی ہے، رب کعبہ دی قسمیں میں قرآن پکڑ کے سونے محمد دا فرمان نو پکڑ کے اے بات کہہ دینا وا، جندہ ایک کیتا دنیا تو چلا گیا، ایسے حالت اندر مر گیا، ان دی زندگی دا بیڑا غرق ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ جڑا رب دی توحید کرے او جے اے دعوت نہیں دے پھر سارے انبیاء دی دعوت۔
انبیاء نے یہی دعوت دیتی ہے، رب تو علاوہ کوئی کچھ کر سکتا؟ عقیدہ توحید ہونا اے ضروری ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں موت آئے تے ایمان والی، زندگی جینی ہے تے شان والی، ہمیشہ دعا کرے۔ اور خدا دی قسمیں بڑے بڑے قسمت والے ویکھے نے میں، چیچا وطنی دا واقعہ بڑا معروف ہے۔ مولانا عبدالاکبر صاحب، حازم اصغر صاحب کمبو، انہاں دے بھائی مولانا عبدالاکبر کمبو رحمت اللہ علیہ اذان کہہ رہے نے، اذان تے جدو پڑھے ہیں نا، شہادو اللہ الہ الا اللہ، شہادو ان محمد رسول اللہ، پڑھ دے پہ نے تے رب نو پیارے ہو۔ کیسی شان والی ایمان والی موت ملی، رب دی توحید دا اعلان کر کے محمد رسول اللہ دی رسالت دا اعلان کر دیا دنیا تو ٹر۔ اور میری مسجد مبارک جتھے میں خطیب ہاں وہاڑی، اتھے مولانا شیخ اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ بزرگ نمازی سن، پنجے نمازہ مسجد پڑھنی تے اکثر عشاء دی نماز جو پڑھ کھانا کرو کھا کے آندے سن۔ اس دن اپنی نونھ نو کہندے نے، بیٹی تو کھانا پکا کے رکھ، آج میں نماز پڑھ کے کھا۔ عشاء دی نماز پڑھی ہے جماعت دے نال، سنتا پڑھی ہیں، ویتر پڑھ دے پہ نے، قیام کر لیا اور دعائے قنوت کر لیے اور رکوع کر لیا، سجدے اندر گئے نے تے رب نو پیارے ہو۔ اللہ ایسی موت ہو تو ایسی، اللہ سب نو ایسی موت عطا فرمائے۔ کنے تسی واقعات سنے، فلاں قرآن پڑھ دیا فوت ہو گیا ہے، فلاں کلمہ پڑھ دیا فوت ہو گیا ہے، اور دعا کرو اور اللہ سانو بھی موت ایسی عطا فرمائے۔ اور سعودیہ دا بڑا معروف واقعہ، مولانا عبدالمالک مجاہد صاحب نے اپنی کتاب اندر نقل کیتا ہے، مکے دا ایک عبداللہ نامی بندہ ہے، حاجی عبداللہ صاحب، عبداللہ نامی بندہ مکے دا، عبداللہ الحذیفی، ان مسلسل 3 دن خواب آ رہے ہیں، خواب سے کہنے والا کہندہ ہے، عبداللہ فلاں نامی بندہ ہے، ان دا اے ٹیلی فون نمبر ہے، انہوں عمرہ کرا، بیت اللہ چ بلا، ان دی خدمت کر، انہوں تحفے تحائف دے۔ اللہ اللہ، پہلے دن خواب آئی، اگنور کر دیتا، خواباں تے آندیاں رہندی ہیں، دوجے دن پھر سیم وہی خواب آئی، تیجے دن پھر سیم وہی خواب آئی، تو خواب اپنے خطیب نو سناندہ ہے، قریب مسجد مفتی صاحب نو، انہاں کہ عبداللہ تینوں بندے دا نام یاد ہے؟ ہاں جی فلاں بن فلاں، ان دا ٹیلی فون نمبر یاد ہے؟ بالکل یاد ہے، اے نمبر ملا تے صحیح، تے نمبر ملایا تے وہ بندہ جدے دا اوہی بندہ نکلے۔ عبداللہ کہہ رہے ہیں، بھائی جان میں مکے تو عبداللہ بول رہے ہیں، فلاں میرا تعارف ہے، فلاں جگہ تے میرا گھر ہے، میں تو ہانوں عمرہ کرانا چاہنا۔ او گو حسبے ہے، کہندہ عبداللہ صاحب کوئی ہور بندہ لبو، میں تے کدی مسیتے نہیں وڑ کے دیکھے ہیں، میں تے بڑا وڈا پاپی ہاں، میں زانی ہاں، میں قاتل ہاں، میں ظالم ہاں۔ انہیں اپنے عیوب گنانے شروع کر دیتے۔ یہ عبداللہ کہندہ میرے ویرا جو بھی ہیں تو آجا، میں تینوں عمرہ کرانا چاہنا، میں تیرے آن جان دے خرچے بھی برداشت کرانگا، میں تیرے ہوٹل دا انتظام بھی کرانگا، میں تیری خدمت تیری توازو بھی کرانگا، میں تینوں تحفے تحائف بھی لے کے دوانگا،
गिफ्ट भी लैके देवांगा तेरे वास्ते, तेरे बच्चियां वास्ते, तेरी बीवी वास्ते शॉपिंग भी करा के देवांगा। आखिरकार अब्दुल्ला ने मना लिया। ये बंदा आया ना उमरा करने वास्ते आया है। अब्दुल्ला अल हुज़ैफी ने इंदियां बड़ियां खिदमतां कीतियां, बड़ा ही प्यार किया, बड़ी मुहब्बत की, हत्ता के दोनों ने रल मिल के उमरा किया है, बैतुल्ला दा तवाफ किया है। जो उमरा हो गया ना इनू शॉपिंग करा दी है, तोहफे तोहफ लै दिते ने। अल्लाहु अकबर कबीरा विद्या करन लगा। ये बंदा कहंदा अब्दुल्ला मेरा दिल करदा जांदी वार बैतुल्ला दा तवाफ कर लवां। अब्दुल्ला कहंदा हाँ हाँ करना चाहिए है, जिंदगी दा की पता है। कहंदा मैं भी ये सोचिया है जांदी वार बैतुल्ला दा तवाफ कर लवा, पता नहीं दोबारा मौका मिलना है कि नहीं मिलना। ओ कमां दे रहने वाले हो गौर करे आजे। ये बंदा तवाफ करदा वे, कहंदा अब्दुल्ला मैं 2 रकतां पढ़ लवा फिर आपां चलने आ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ओ मेरे ओ वीरो इन्हें 2 रकतां शुरू कर दित्तियां ने। इन्हें क्या कीता है, रुकू कीता है, सजदे गया वे, रूह बर्बाद हो गई है। उत्थे ही रब नूं प्यारा हो गया। हाँ मेरे ओ वीरो जेरा बेटे गुनाहगार नूं नेक मौत दे सकदा है, तेनू मैनू क्यों नहीं दे सकदा। जेरा बेटे जालिम दी जिंदगी दी काया पलट सकदा है, ते तेरी मेरी क्यों नहीं पलट सकदा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब्दुल्ला कहंदा मैं हैरान हो गया। ये ते कहंदा मैं बड़ा जालिम, मैं बड़ा पापी, मैं बड़ा गुनाहगार, मैं बड़ा खताकार हाँ, लेकिन रब ने एडी प्यारी मौत दी है। आखिरी बारी तवाफ भी कर ले आवे और बैतुल्ला दे अंदर मौत आई है, ते नमाज दे अंदर सजदे दी हालत अंदर मौत आई। मेरे नबी पाक ने फरमाया ना बंदा रब दे करीब सब तो ज्यादा उदों हुंदा जदों सजदे अंदर हुंदा। इन्ना करीब हो के इन्नी नेक मौत आई। कहंदा मैं उनकी बीवी नाल राबता किया, उन्होंने पता चल गया खावंद फौत हो गया, उत्थे मक्के च दफना दिता। अल्लाह अकबर कबीरा। और आख्या मेरी भैन मेरी बाजी जान ये तेरा खावंद केड़ा कोई ऐसा अमल करदा सी कि रब ने इन्नी शान वाली ते ईमान वाली मौत अता की। उन्हें आख्या अब्दुल्ला भाई वाकई वो बंदा गुनाहगार सी, खताकार सी, इहदे च कोई शक नहीं, लेकिन एक इंदा लफज मैनू एक इंदा अमल मैनू याद है। साडे महल्ले अंदर एक बेवा औरत है, उनके यतीम बच्चे ने, ये जदों सब्जी लैके आंदा सी पहले उधर दे के आंदा सी, फ्रूट लैके आंदा सी पहले यतीम बच्चों का हिस्सा दे के आंदा सी। अपने बच्चों वास्ते घर वास्ते कोई भी चीज लैके आंदा पहले हिस्सा यतीमां नू बेवा नू दे के आंदा। अब्दुल्ला कहंदा मेरी भैन रब नू ये अमल पसंद आ गया, रब ने ऐसी मौत दी है। और वो कहंदी है वीरा जो उधर ये चीज़ां दे के आंदा सी यतीम बच्चे, ये दुआ करते सन अल्लाह तेनू मौत ईमान वाली दे, अल्लाह तेरा खात्मा बिल ईमान करे। सोचो हाँ अज असी किहो जिहियां करतूतां करने, किहो जिहे अमाल करने, लोग सानू दुआवां देंदे ने कि बददुआवां देंदे। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरामीन सुने और रब दा कुरान सुनिया जे, पता चले आवे
کہ زندگی اللہ شان والی دے تے موت ایمان والی دے. ہمیشہ موت اسلام تے آنی چاہی دیئے. آؤ میرے ویرا اپنے عمال وال غور کر, اپنی صبح شام وال غور کر, اپنے دن رات وال غور کر, اپنی خوشیاں اپنی غمیاں اپنے کردار اپنی چال اپنے رشتہ داراں نال برتاؤ ہمسایاں پڑوسیاں دے نال سوچنا میرے عمال کیویں دینے مینوں یاد کر کے اللہ کو اکبر گالاں کر دینے کہ دعاواں دین دینے اور ایسے عمال کر کہ تو دنیا تو جاویں تو روندہ ہوویں. اللہ اکبر ایویں ہونا چاہیے نہیں تو ہسدا ہوویں تے لوگ تینوں روندے ہون اور تیری روح برباد ہوئے آسمانہ تو آواز آ جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ فرمائے اے نفس مطمئنہ آجا میں تیرا رب تیرے تے راضی ہاں, میں تیری ملاقات مشتاق ہاں, میں چاہنا تیرے نال ملاقاتاں کرنی ہاں. آجا میری جنت دے اندر داخل ہو جا, میرے نیک بندے اندر داخل ہو جا. جدو نیک موت آئے پھر اعلان اس طرح دے ہندے نے اگر موت بری آ جائے پھر قرآن کے اندر ہے اس روح واسطے آسمان دے دروازے بھی نہیں کھلتے, آسمان دے دروازے بھی نہیں کھلتے. میں نے یاد آیا مصر دا ایک واقعہ. پرانے دور اندر سپیکر نہیں سی ہوندے, ایک بندہ مسجد تے چڑھ کے اذان کہہ رہے ہے اور اذان دے دورانی نظر کسی دے گھر پہ گئی ہے, ایک جوان عورت تھے. اللہ سانو نظران دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ سانو حیا والی زندگی دے. اذان دے دورانی نظر پہ گئی ایک جوان لڑکی تے, اس نظر نے ایسا حملہ کیتا, شیطان نے دماغ ایسا خراب کیتا ہے یہ اذان اوتھے ہی چھڑ دیتے اس گھر چلا جاندہ ہے. اللہ معاف فرمائے برے وقتوں بری موت تو اللہ سب نو بچائے. اے جدوں دے گھر گیا ہے اے جا کے کہندا ہے اے لڑکی میں تیرے نال پیار کرنا محبت کرنا وا. انہیں آگے جا چلا جا میں تینوں نہیں جان دی. اللہ اکبر کبیرہ حتیٰ کہ وعدہ جا رہے ہیں کہندا میں صرف پیار ہی نہیں میں تیرے نال شادی بھی کرنا چاہنا وا. او کہندی ہے تو میرے نال شادی نہیں کر سکتا. اے کیوں؟ اے تو مسلمان ہے میں عیسائی ہاں میں کرسچن ہاں. اللہ 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 او کمائے والے ہو ذرا غور کرے آجے اے ان دی محبت دے اندر اینا بیڑا گھرک ہو گیا وے اینا ہی ڈوب گیا ہے. کہندا ہے میں عیسائی ہو جانا ہاں پھر تے شادی کر لویں گی. اللہ 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 کہندی ہاں اگر تو عیسائی ہو جائیں اسلام تو پھر جائیں مرتد ہو جائیں پھر میں تیرے نال شادی کر لواں گی. او کماہیں تے باسیو غور کرے آجے اے کہندا میں عیسائی ہو گیا وا. او کہندی ہے جا پھر شادی دیاں تیاریاں کر اپن شادی کر لینے آ. یہ اس گھر جو نکل جائے گھر ذرا اچھا سی سیڑیاں اتر دا پہ ہے آخری سیڑی تے پیر پسلیا تے ڈگیا تے منکا ٹوٹ گیا اور مرتد ہو کے دنیا تو مر گیا. اللہ بری موت تو بچائے.
हाँ मेरे वीरो जो बुरी मौत आती है ना जिंदगी दे सारे अमाल बर्बाद हो जाते ने। तुसी 607 नंबर पहले बुखारी दी रवायत भी सुन चुके हो। अल्लाह अल्लाह हुन मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक होर फरमान सुन लो। ये भी बुखारी दी रवायत है। नबी पाक ने फरमाया जिस बंदे दा आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो गया दाखिल जन्ना, वो बंदा जन्नत च दाखिल हो गया। और जिंदा आखिरी कलाम तौहीद तो हट के हो गया, शिरक ते हो गया, इस्लाम तो हट के हो गया, मुर्तद हो के हो गया, नाफरमानी च हो गया, बगावत च हो गया, गुनाह च हो गया, वो बंदा जहन्नम अंदर दाखिल हो जाएगा। ऐ बुखारी दी एक रवायत मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बंदा नेक अमाल करदा सी ते दूसरे बंदे नू दावत देंदा, वो बंदा गुनाहगार सी। दावत दा अंदाज नहीं सी। कहंदा भाई नमाज पढ़िया कर। उन्हें आखिया जी अल्लाह हदायत देवे, मेरा माल अल्लाह नाल है, मेरा मामला अल्लाह नाल मामला है। ते ए बंदा जिहड़ा नेक अमाल करदा सी अल्लाह दी कसम चुक के पता की कहंदा है, अल्लाह दी कसमें रब ने तेनू माफ नहीं करना, जन्नत नहीं देनी। हालांकि ए कुदरत ए मामला ए फैसला किन्ने करना है? माफ करने वाली जात कौन है? जन्नत दे दाखले देने वाली जात कौन है? कदी भी इस तरह के फतवे ना लाया करो। हाँ जिन्हों रब रसूल ने काफर किया उन्होंने तो कह सकते हो कुरान हदीस पढ़ के, लेकिन अपने कोलों ही काफर दे फतवे जहन्नम दे फतवे मेरे वीरा ना लाया कर। ऐ वेखना जो इस बंदे ने आखिया रब ने तेनों मुआफ नहीं करना, अल्लाह दी कसम है रब नूं गुस्सा आ गया। ए मेरी कसम उठा के कौन हुंदा है? ए जन्नत जहन्नम दे फैसले करने वाला, ये ते मेरियां मर्जियां है। रब नूं गुस्सा आ गया ने कसम उठाई, रब ने इनकी जिंदगी के अमाल बर्बाद कर दिते और दूसरे नू मुआफ कर दिता और दोनों नू मौत आ गई। एक कसम उठाने वाला, नेक अमाल करने वाला, आखिर ते एक कसम उठाने वाला, ये जहन्नम के फतवे लाने वाला ये जहन्नम च चला गया है तो ओनू रब ने मुआफ कर दिता, जन्नत च चला गया। हाय हाय दुआ कर अल्लाह खात्मा बिल ईमान कर, मौत दे ते रब नेक मौत दे। यह वाकया नहीं जे सुनिया कई बारी बुखारी दी रवायत, एक कंजरी सारी उम्र कंजर खाना करने वाली, गुनाह करने वाली सफर ते जा रही है, वेख्या कुत्ते दा बच्चा पानी तो तरसदा पिया, बिलक बिलक करदा। इनू उस कुत्ते ते बच्चे ते तरस आ गया। इन्हें खूह चो पानी कढ़ के कुत्ते दे बच्चे नू पानी पिया दिता। रब आसमाना ते इहदा अमल वेख के राजी हो गया। रब कहंदा जेड़ा मेरी मखलूक ते रहम करे मैनू ओंदे ते तरस, मैनू ओंदे ते रहम आ जांदा है। इन्हें पानी पिलाया, हालांकि साड़ी नजर अंदर कोई बड़ा अमल नहीं, लेकिन मेरे वीरो अमल भावें छोटा होए, नेक अमल और किसी नू सीधा रास्ता दिखा देना, गली दी सफाई कर देना, रोड़ा कंडे चुक के सैर ते कर देना, किसी नू अच्छा मशवरा दे देना, बड़े बड़े अमाल ने, नेक अमल ने। बाज़ ने छोटे छोटे नेक अमलों की वजह तो उन्हां दियां जिंदगियां सवर जांदियां ने। है वेखो ना कुत्ते ते बच्चे नू पानी पिलाया ते रब ने सारी जिंदगी दे गुनाह मुआफ कर दिते ने। इधरों नू मौत आ गई, रब ने जन्नत दा दाखला दे दिता। मौत हो तो ऐसी। और बुखारी शरीफ दा वाकया
जिस बंदे ने बड़े गुनाह किए, बनी इसराइल का वाकया, बनी इसराइल का बंदा एडा गुनाहगार अपने बच्चियों को बुला के कहता मेरे पुत्रो मैं तुहाडी खातर बड़े पाप कमाए ने, बड़े जुल्म किए, बड़ियां सियातियां कीतियां, तुसी मेरे ते किसान कर दो। अब्बा जी केड़ा, मेरी मौत का टाइम आ गया, मैं बड़ा पापी हाँ ते अल्लाह को डर इन्ना लगता कि रब का सामना नहीं कर सकता, रब का सामना नहीं कर सकता, लिहाजा मैं मर जावा ते तुसी मैनू दफनाया देना, मेरी डेड बॉडी, मेरी लाश नू साड़ के जला के तुसी राख बना देना, सवा बना देना, कोई दरियावां च बहा दिया जे, कोई हवावां च उड़ा दिया जे। बच्चे इंज ही कीता, ये फौत होया, जला दिता, हवावां च उड़ा दिता, दरियावां च बहा दिता। अल्लाह तेरियां कुदरतां तो कुर्बान जावां, रब ने हवा नू आर्डर दिता, दरिया नू आर्डर दिता, जिन्नी राख दे ज़र्रात उत्थे गए सारे इकट्ठे हो गए, ढांचा बन गया, रब ने दोबारा जिंदा कर दिता। दोबारा जिंदा करने वाला कौन है? दोबारा जिंदा कर दिता। जो जान पै गई वेख लभ्या है मैं जिंदा वां, मैं ते मर गया सा, मैं ते अपने बच्चियां नू आखिया सी मैनू जला दिया ते साड़ दिया ते आवाज आई बंदे आ तेनू जो पता सी साड़ना जुर्म है, तू अपने बच्चियां नू वसीयत क्यों की थी? कहंदा अल्लाह तू जानना है मैं वसीयत क्यों की थी। अल्लाह फरमाते ने अज मैं तेरी जुबान तो सुनना चाहना, या अल्लाह मैं पाप ही इन्ने कीते, मैं जुल्म ही इन्ने कीते सन, मैं ज़ियादतियां इन्नियां कीतियां सन, मैं क़यामत वाले दिन तेरा सामना नहीं सी कर सकदा, मैं तेरी कबर दी अल्लाह अकबर शक्तियां नू बर्दाश्त नहीं सी कर सकदा। अल्लाह मैं जहन्नम दियां हौलनाकियां बर्दाश्त नहीं कर सकदा। अल्लाह मैं सब कुछ कीता तेरे डर तो कीता है। अल्लाह फरमाते ने ऐ मेरे बंदे आ, अगर तू मेरे को डर के कीता है, डर गया है, जा मैं जिंदगी दे गुनाह माफ करके जन्नत का सर्टिफिकेट अता कर देता। और मेरे दोस्ता तू भी कदी सोची है, तू भी कदी गौर किया है कि मैं किन्ने पाप कमाए नहीं? रब ने मेरे को पूछ लिया ते मैं की जवाब देवांगा कि दे कमाए दी तौहीद मस्जिद कल क़यामत वाले दिन पूछेगी ये मेरा गवांडी सी मसीते नहीं सी आंदा, कि जुमे दी नमाज ये ना पूछ ले, खुतबा ना पूछ ले, अल्लाह ये तेरा तेरे नबी दी सुन्नत खुतबा शुरू हो गया, ये अपनी दुकान ते बैठा सी, ये अपनी महफिल सजा के बैठा सी। अल्लाह 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 जिन्ने पीछे बैठे ने अल्लाह का वास्ता दे के कहना चाहना गौर करो है ना, और साढ़े कोल एक घंटा टाइम रब की रजा वास्ते कोई नहीं, और रब के दीन वास्ते कोई नहीं, और रब की तौहीद वास्ते कोई नहीं, और रब दे कुरान वास्ते कोई नहीं। जिन्ना महफिलों के अंदर, जिन्ना गप्पां के अंदर, जिन्ना कम्मां के अंदर असी मसरूफ रहने आओ कि उत्थे ही मौत आ गई ते रब नूं मुंह की विखावांगे। और मेरे वीरा गौर कर लै, ये दुनिया बगानी ते की मान कर बैठा है। ये कोठियां, ये बंगले, ये मार्केट, ये सब कुछ दुनिया ते रह जाए। की मान बेगानी दुनिया दा, हर कदम संभल के चल वीरा। की मान बेगानी दुनिया दा, हर कदम संभल के चल वीरा। तेरा दूजा सा मत ना आवे, रब ना रब दी याद भुला वीरा। तो गाफिल मौत
भुला बैठा है, तू गाफिल मौत भुला बैठा है, दिल दुनिया नाल तुला बैठा है। इस दुनिया ना तेरे कम आवना, इस दुनिया ना तेरे कम आवना, किती दुनिया ना वफा वीरा, की मान बेगानी दुनिया ते हर कदम संभल के चावीरा। ओ जेड़े दुनिया ते खान सदा गए हैं, खान साहब, चौधरी साहब, फलां साहब दुनिया ते कहलवा गए ने, वो किहड़ा सारा कोई नाल लै गए ने। वजारतां वाले, सदारतां वाले, ओ जेड़े दुनिया ते खान सदा गए हैं, ओ ते नाल भी कुछ ना चाह गए हैं। इन्हां कपड़ियां विच तेरा सा मुकना, एक कपड़े भी लेने लावीरा, की मान बेगानी दुनिया ते हर कदम संभल के चावीरा। और जद आखिरी घड़ियां आया ने, छड़ जाना ही भैना भाइयां ने, तू वंजना ही बेगाने मुल्क उते, ते लै सफर दा खर्चा चावीरा। की मान बेगानी दुनिया दा हर कदम संभल के चावीरा। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरामीन सुने जे, रब दा कुरान सुने जे, कुछ लैके जाओ। कई लोग आंदे ने चस्के लैन, मौलवी दी आवाज किवें दी है, शेर किवें दे पढ़दा है, किस्से कहानियां किवें दे सुनदा है। और अजकल ते माशाअल्लाह कई स्टेजां दे मदारी आ, जुगतबाजियां, अल्लाह हदायत अता फरमाया है ते मदारी कर। या अल्लाह ऐसे लोगों तो साडे स्टेज नूं पाक कर, अल्लाह और कसूर उन्हां दा भी है, तुहाडा भी, तुसी भी इहो जिहे सुनो। कोई कुरान और हदीस सुनान वाला है, कोई इल्मी बात सुनान वाला है, वो तो सानू पसंद ही नहीं आती, चस नहीं आई। ठीक है कुरान बड़ा पढ़िया है, हदीसां पढ़िया, मसले ठीक थे, पर मजा नहीं। असी मजे दुनिया ते लेने, चस्के लैन वास्ते जो आओगे फिर काया नहीं पलटेगी, फिर ईमान नहीं आएगा, फिर जिंदगी शान वाली नहीं मिलेगी, मौत ईमान वाली नहीं आएगी, फिर चस्के लेंदे ही दुनिया तो टुर जाओगे, क़यामत वाले दिन रब दे अज़ाबन फस। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, नेक मौत किनू आंदी है? जिंदा अकीदा तौहीद होए, जेड़ा 5 वक्त दा नमाजी होए। ऐ दो गल्लां ज़हन च रख, अकीदा तौहीद नहीं, बेनमाज है, भावें जुमे वाले दिन फौत होया, भावें कलमा पढ़दा फौत होया, बख्शिश नहीं जो होनी। अकीदा तौहीद शरत है और नमाजी होना शरत है। कई कहते जी फलां 27वीं फौत है, नूरजहां भी तो उसे दिन ही मरी, फलाना जुमे दी रात नूं फौत होया। हालांकि हदीस नेक मौत की निशानी अल्लाह जुमे वाले दिन मौत दवे या जुमे दी रात नूं मौत दवे, ये नेक मौत है। अल्लाह कुरान पढ़दे हैं मौत दवे, या कलमा पढ़दे हैं मौत दे, अजान पढ़दे हैं मौत आए, दुरूद शरीफ पढ़दे हैं मौत आए, अचानक मौत, एक्सीडेंट होया फौत हो गया, दिल दा अटैक होया फौत हो गया, पेट दी किसी बीमारी ना मर गया, शहादत दी मौत, डुब के फौत हो गया, शहादत दी मौत, अपनी जानो माल दी हिफाजत करदियां दिफा करदियां मर गया, शहादत दी मौत। लेकिन शर्त होई अगर अकीदा तौहीद है और नमाजी है, और अगर कोई बंदा अकीदा तौहीद नहीं, नमाजी नहीं, मुशरिक है,
دنیا تے چنگے عمل کر جاندہ ہے، بڑے بڑے کافر بھی چنگے عمل کرتے ہیں۔ نبی پاک دا فرمان ہے اللہ انہوں نے دنیا تے اندہ اجر دے دندے نے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخر چ کوئی حصہ نہیں۔ اگر جہنم کو لو بچنا ہے، جنت دا داخلہ چاندے ہو، تے پھر عقیدہ توحید لازمی ہے ہر عمل دی قبولیت واسطے۔ حج کرو، عمرہ کرو، جہاد کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، توحید مسجد آن والے ہو، اگر ساڑی توحید ٹھیک نہ ہوئی پھر توحید مسجد آنا بھی کم نہیں آئے گا۔ عقیدہ توحید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت تے پکا ایمان اور 5 وقت دا نمازی ہوئے گا، جنہ بھی گناہگار ہوئے گا اللہ ایک نہ ایک دن انہوں معاف کر کے جنت دا داخلہ ضرور دے دے گا۔ وآخر دعویٰ الحمدللہ۔